러시아와 우크라이나의 5차 평화협상은 4시간 만에 종료됐습니다. 러시아는 우크라이나의 제안을 푸틴 대통령에게 보고하고 곧 답변을 내겠다고 밝혔습니다. Переговоры прошли конструктивно. Мы получили предложение со стороны Украины для рассмотрения понятно сформулированную их позицию. 우크라이나는 중립국화를 받아들이고 외국 군사기지를 유치하지 않겠다고 전달했습니다. 대신 안보보장국이 나토처럼 유사시 자동 개입하는 안보보장 방식을 제안했습니다. Німеччина, Польща, Албанія, Полонія. І в тому числі договір буде відкритий для приєднання будь-яких країн. Katılıma açık olacak. Ключове в цьому, ще раз підкреслюємо. 우크라이나는 2014년 러시아가 무력으로 병합한 크림반도 문제에 대해서는 향후 15년간 크림반도의 지위에 대해 러시아와 협의할 것을 제안했습니다. 신러시아 분리주의 반군이 장악한 돈바스 지역에 대해서는 언급하지 않았습니다. Ми вважаємо, що вже у нас достатньо напрацьовано матеріалу для того, щоб зробити можливу зустріч президентів України та Російської Федерації. Надіслали також таку пропозицію Російської Федерації. Чекаємо від них відповіді. 러시아는 회담 직후 키이우와 체르니히우에서 군사 활동을 대폭 축소하겠다고 발표했습니다. Министерством обороны Российской Федерации в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели. 러시아는 다만 분리주의 반군이 장악한 돈바스 전선과 한 달 가까이 포위 공격 중인 마리우폴 등에서의 군사 활동은 언급하지 않았습니다. YTN 이상수입니다. 우크라이나 북부 체르니히우의 한 시장. 건물벽이 모두 부서지고 기둥도 불에 검게 흘렸습니다. 평화협상 뒤 군사작전을 줄이겠다는 러시아 측의 약속은 지켜지지 않았습니다. 밤새 포탄이 날아들어 도시 곳곳을 파괴했습니다. Бібліотеки, торговельні центри, інше багато насправді будинків, тому що всю ніч ворог гатив по місту Чернігову. 키이우 주변에서도 공격이 계속됐습니다. 우크라이나 측은 이를 발목 잡기 전술로 보고 있습니다. 우크라이나군을 묶어두고 그 사이 북부의 병력을 동부 돈바스로 옮기려는 의도라는 겁니다. 돈바스는 친러시아계 반군이 장악하고 있는 지역입니다. 반군들은 자칭 독립국을 선포한 뒤 최근에는 러시아 편입을 추진하고 있습니다. 러시아군은 수도 키이우 함락이 어려워지자 돈바스 지역을 확실히 장악하는 쪽으로 방향을 튼 것으로 보입니다. Целью перегруппировки российских вооруженных сил является активизация действий на приоритетных направлениях и прежде всего завершение операции по полному освобождению Донбасса. 돈바스 집중 선언 이후 러시아군은 동부 전선에 화력을 쏟아붓고 있습니다. 현지에서는 러시아군이 전선을 따라 거의 모든 도시를 포격하고 있다고 전했습니다. 외신들은 러시아의 돈바스 합병 작전이 본격화한 만큼 앞으로 이 지역 상황이 더 악화할 것으로 전망했습니다. 또 평화 협상에도 걸림돌이 돼 협상이 진전되는데도 상당한 시간이 소요될 것으로 보고 있습니다. YTN 김영근입니다. 러시아 침공으로 인한 우크라이나발 식량 위기는 전 세계적으로 막대한 영향을 끼치게 됩니다. 유엔 세계 식량 계획은 그중에서도 우크라이나 식량 의존도가 80%에 달하는 중동과 아프리카 국가에서 참사 이상의 참사를 겪게 될 것이라고 경고했습니다. 이미 예멘에서만 800만 명의 배급을 절반으로 줄였고 곧 제로가 될 수 있다고 우려했습니다. We never would have dreamed anything like this would be possible. And it's not just decimating dynamically Ukraine in the region, but it will have global context impact beyond anything we've seen since World War II. 웬디 셔먼 미 국무부 부장관도 글로벌 식량 안보가 심각하다며 식량 문제에 대한 어떤 제재도 없는 상황이라고 비판했습니다. And Russia's own food and agricultural exports are not under sanction by the U.S. or by our allies and partners. The responsibility for waging war on Ukraine.
세계에서 5번째로 밀 수출을 많이 하는 우크라이나는 전 세계의 빵 공장으로 불릴 만큼 곡물 생산을 많이 하고 있습니다. 하지만 전쟁으로 봄 파종 시기를 놓치며 곡물 수확량은 지난해보다 절반가량 줄었습니다. 특히 농업에 종사하는 남성들이 많이 죽거나 다치면서 상당 기간 차질이 불가피한 상황입니다. 세계 최대 밀 수출국인 러시아도 6월 말까지 주요 곡물 수출을 중단하겠다고 밝히며 식량 위기는 최악으로 치닫고 있습니다. 유엔 식량농업기구는 전쟁이 장기화할 경우 내년까지 전 세계 영양실조 인구가 최대 1,300만 명까지 증가할 수 있다고 전망했습니다. YTN 김선입니다. 러시아의 공격으로 정든 보금자리가 파괴돼 폴란드 바르샤바로 넘어온 우크라이나 피난민 카칠리나 씨. 폴란드 시민들의 따뜻한 환영을 받았지만 슬픔을 억누를 수가 없습니다. Что с этим делать дальше? Говорят, что можно какую-то заявку сделать, что разрушен дом. Everything will be fine. Капец какой-то, Господи, имея все и потерять все. 자신도 피난민이지만 통역 자원봉사에 나선 우크라이나인도 눈에 띕니다. People, they have like question how to get in different parts of cities in Europe, and like trying to help our people. Just because I'm from Ukraine too. 올해 67살로 컴퓨터 회사 사장이었던 안드레이 씨는 러시아어를 쓰는 우크라이나인들을 돕기 위해 통역으로 재능 기부에 나섰습니다. They coming some old people and for them it's simple to talk with me than with young people. That's I think no problem. 고등학생들도 우크라이나 대사관에 와서 음식을 기부하는 등 폴란드인들은 남녀노소 할 것 없이 자원봉사의 대열에 동참하고 있습니다. I think that's really terrible, and I hope that war will end soon and that Ukraine will win, of course. If I were in a situation like that, I would want some help. So I think that we should treat other people like we want to be treated ourselves. So that's why I'm here. 고향이 파괴된 슬픔 속에서도 피난민들은 폴란드인들의 환대에 감사하며 승리의 날이 어서 오기를 기다리고 있습니다. I got all of what I need, so I'm grateful, very grateful. Thank you. 200만 명 이상의 피난민들이 몰려든 폴란드에 앞으로 300만 명이 더 넘어올 것이란 예상이 나온 가운데 전황이 심각해지고 어려움이 가중될수록 이들을 향한 지원과 연대, 나눔은 오히려 점점 더 힘을 얻고 있습니다. И нацистов там нету. Знаете, очень странно доказывать людям, что русскоязычный украинец еврейского происхождения. Я против того решения, которое было принято президентом Российской Федерации, и против тех действий, которые сегодня производятся на территории суверенного государства Украина. Я считаю то, что происходит, военным преступлением. Какая позиция к нашим погибшим воинам? У вас исходные данные ложные. На нашу страну никто не нападал, поэтому жизни нет, это про это. И завтра никто бы не напал. Это просто то, что вам вот пропагандисты в голову вложили, потому что нет ни одного реального доказательства, что Украина готовилась нападать на нашу страну. Нету ни одного такого доказательства. Только голословные заявления. Я считаю то, что происходит, военным преступлением. Я считаю то, что происходит, военным преступлением. Не так сильно газуй. Бабушки. Но я тебя прекрасно понимаю, о чем ты. Get out, get in. Get in from here. So no, I don't. It's okay. Don't worry. Wait. All right, go now. Let's go. Just calm down.
about 100 meters away to the... The last thing you want to do is have an accident. Yeah. Oh, his leg. I don't listen to you. Yeah, don't hear you. Well, what about his top? Because that's the one he's talking about. Yeah. Ну раз это рядом так ударило, что, блин, я сам дурак. Я один был. Но я видел разбитые машины, блин, гражданские. Именно сгоревшие, разбитые. И один погибший гражданский, который там с чемоданами, с сумками, знаешь, как бы. I need our country, need your help. Good luck. В Чернигове реальные бомбардировки идут, обстрелы танковые, комплексы града работают. Як можна, як? Ну як, якби це якісь, кажу, китайці прийшли чи... 분사구 뒤편으로 화염이 넓게 퍼져나가며 발사체가 힘있게 창공으로 치솟습니다. 순수 우리 기술로 개발한 고체 추진 우주 발사체의 첫 시험 발사가 성공했습니다. 지난해 5월 한미 정상회담을 계기로 고체 연료 기반 발사체 사용을 제한해온 한미 미사일 지침이 종료되면서 국방부와 국방과학연구소가 고체 연료 우주 발사체 개발에 박차를 가한 결과입니다. 특히 고체 연료 추진 기관에 대한 연소 시험이 지난해 7월 성공한 이후 8개월 만에 성과를 거뒀습니다. 이번 시험 발사 성공으로 확보된 기술은 민간으로 이전될 것입니다. 국내 우주 산업 활성화에 크게 기여할 것으로 기대됩니다. 고체 연료를 기반으로 하는 추진 기관은 액체 연료 추진 기관보다 저렴하고 구조도 간단하며 연료 주입 후 신속 발사가 가능하거나 오래 보관할 수 있는 장점이 있습니다. 이번 시험 발사에서는 우주 발사체의 필수 기술인 대형 고체 추진 기관, 페어링 분리, 단 분리, 상단부 자세 제어 기술 검증이 이뤄졌습니다. 국방부는 이번 시험 발사 성공 사실을 사전에 예고 없이 전격 공개하며 최근 북한이 유해 약속을 스스로 파기하는 대륙간 탄도미사일을 발사하는 엄중한 시기에 군의 독자적 우주 기반 감시 정찰 분야의 국방력 강화에 중요한 이정표라고 자평했습니다. 이번 발사 성공으로 앞으로 자력으로 군 정찰용 초소형 위성이나 소형 위성을 지구 저궤도에 올려놓는 발사체 개발에도 속도가 붙을 전망입니다. YTN 이승윤입니다. 대한민국 남성과 여성의 평균 키는 얼마라고 생각하세요? 여성은 162, 남성은 173 정도라고 생각합니다. 대한민국 선남 선녀의 평균 키 얼마라고 생각하십니까? 75 평균 키. 그리고 여성은 한 165 정도. 5년마다 조사하는 국가기술표준원의 한국인 인체지수 발표 내용을 보면 평균 키는 남성은 172.5cm, 여성은 159.6cm로 차이는 12.9cm입니다.
조사가 처음 시작된 1979년에 비하면 남성은 6.4cm, 여성은 5.3cm 커졌습니다. 그렇다면 연령대별로는 어떨까? 평균 키에 가까운 연령대는 40대였고 20대와 30대, 40대는 평균치보다 1, 2cm쯤 크고 50대와 60대는 2, 3, 4cm쯤 작았습니다. 키에서 하체가 차지하는 비중도 증가해서 남녀 각각 45.3%와 45.8%로 이른바 놈다리 체형으로의 변화도 지속됐습니다. 한국인은 다리가 많이 길어지고 있는 경향을 보이는데 이는 식생활의 변화나 사회 환경이나 생활 환경의 변화가 원인이 되지 않을까라고 생각하고 있습니다. 키처럼 남녀 모두 지속적 증가세였던 비만 경향은 지난 5년 사이 엇갈렸습니다. 남성은 계속 증가해서 47%가 비만이었지만 비만 여성은 22.6%로 다소 감소했는데 특히 35세 이상 여성의 모든 연령대에서 비만도가 감소했고 50대와 60대의 감소폭이 두드러졌습니다. 남성 비만의 심화는 배불뜨기의 지표인 허리둘레에서도 나타났는데 1979년 이후 평균 7.2cm에서 10.2cm나 늘었습니다. 이 같은 체형의 서구화에도 불구하고 얼굴 형태의 변화는 미미해서 키를 얼굴 길이로 나눈 비율은 여전히 한국인 고유 특성을 유지 중인 것으로 나타났습니다. YTN 김상호입니다. 뇌 질환 환자가 MRI 장비로 검사를 받고 있습니다. MRI는 뇌, 척수, 디스크, 연골 등을 정밀하게 진단하는 첨단 장비입니다. 다른 영상 진단 장비인 초음파는 해상도가 낮고 엑스레이와 CT는 방사선에 피폭되는 단점이 있지만 MRI는 마그넷의 자기장과 고주파를 활용하기 때문에 인체에 해가 없습니다. 일산병원의 3테슬라 MRI와 연구용인 7테슬라의 영상을 비교해보면 자기장이 강할수록 선명하다는 것을 확인할 수 있습니다. 가천대 길병원이 3테슬라 MRI보다 뇌의 영상을 10,000배가량 더 상세히 볼 수 있는 11.74 테슬라의 MRI 핵심 부품을 개발하는 데 성공했습니다. 전체적으로 볼 때는 지금 이 마그네트가 세계 최고의 값을 나타내고 있습니다. 이탈리아 슈퍼컨덕터스 기술팀과 국내 평가 자문단은 내부 온도와 마그넷의 세기 그리고 발생한 자장의 균일성 등에서 모든 목표에 도달했다고 밝혔습니다. 동물에서 영상을 얻고 휴먼에서 영상을 얻으면 아마 세계에서 가장 정밀한 뇌질환에 대해서 우리가 진단을 할 수 있는 그런 플랫폼을 구축할 수 있지 않을까 생각이 됩니다. 11.74 테슬라 MRI가 완성되면 파킨슨과 알츠하이머, 뇌졸중 등 난치성 질병 치료에도 획기적인 성과가 있을 것으로 기대됩니다. 지난 2014년부터 보건복지부와 함께 11.74 테슬라 MRI 개발에 나선 가천뇌과학연구원은 연말쯤 세계 최고 수준의 선명한 뇌 영상을 촬영할 계획입니다. YTN 이기정입니다. 버스에 앉아있던 한 남성이 갑자기 정신을 잃더니 몸을 제대로 가누지 못하고 쓰러집니다. 잠시 뒤 승객들이 이 남성을 깨워보려 하지만 꿈쩍도 하지 않자 버스기사에게 알립니다. 그러자 한 여성이 의식을 잃은 승객의 상태를 확인한 뒤 시민들과 함께 바닥에 눕혀 심폐소생술을 시작합니다. 3분 정도가 지나자 다른 남성이 나타나 가슴 압박을 이어가고 또 다른 여성은 현장 상황을 전화로 설명하는데 여념이 없습니다. 이들은 대전의 한 대학병원 의료진들로 시내버스를 타고 출근하던 길이었습니다. 환자의 병명은 심근경색에 의한 급성 심정지. 응급처치에 나섰던 의료진 3명은 분기별로 받아온 심폐소생술 교육 덕분에 적극적인 대처가 가능했다고 말했습니다. 호흡 맥박 다 없으셔서 심정지 상태다 이렇게 생각하고 바로 심폐소생술을 시행하게 되었어요. 그때 당시에는 일단 몸이 먼저 그냥 반응을 했던 것 같아요. 또 시민들의 도움이 없었다면 119 구급대가 도착하기 전까지 응급처치를 이어나갈 수 없었을 것이라고 강조했습니다. 혼자선 절대 할 수 없는 일이거든요. 한 분은 또 전화해 주시고 한 분은 상황에 대해서 말씀해 주시고 또 환자분 눕히시는 것도 도와주시고 처음에 상태 확인해 주시는 분도 계시고 그런 식으로 모든 사람들이 심폐소생술을 도와주셔서 환자의 가족은 의료진들을 만나 고마움을 표했습니다. 생명 연장시켜 주시니까 정말 감사하죠. 이런 일은 매스컴에서만 들었지 내 앞에 당할 줄은 몰랐어요, 진짜. 그게 감사하더라고. 출근길에 발생한 응급 상황에
의료진과 시민들의 침착한 대응이 소중한 생명을 구하는 기적을 만들었습니다. YTN 이상곤입니다. 지난해 9월 말 공개적으로 3차 추가 접종을 했던 바이든 대통령이 다시 팔을 걷어붙였습니다. FDA가 50세 이상 성인에 대한 화이자와 모더나 백신 4차 접종을 승인한 직후 접종에 나선 겁니다. 바이든 대통령은 접종에 앞서 연설을 통해 미국이 새로운 순간에 있다고 선언했습니다. 사실상 대유행에서 벗어나기 시작했으며 코로나19가 미국인의 삶을 통제하지 못하는 상황에 이르렀다는 겁니다. We're now in a new moment in this pandemic. It does not mean that COVID-19 is over. It means that COVID-19 no longer controls our lives. 다만 코로나19가 끝난 것은 아니라고 설명했습니다. 그런 만큼 검사와 백신 접종, 치료제를 충분히 확보해야 한다고 강조했습니다. 코로나19를 완전히 벗어나기 위해서는 이것들의 공급이 지속적으로 보장돼야 한다며 의회에 관련 예산 처리를 촉구했습니다. Just as we've reached the critical turning point in this fight, Congress has to provide the funding America needs to continue to fight COVID-19. 바이든 대통령은 또 백신 접종과 검사, 치료, 마스크 등에 대한 국민의 접근을 돕기 위해 통합 웹사이트를 개설했다고 덧붙였습니다. 최근 미국의 확진자는 하루 3만 명 안팎을 유지하면서 각 지방정부는 앞다퉈 관련 규제를 풀고 있습니다. CDC는 특히 크루즈선 여행에 대해 지난해 말 가장 높은 4단계까지 올렸던 위험 경보를 이번에 아예 해제했습니다. 워싱턴에서 YTN 강태욱입니다. 아직 봉쇄가 되지 않은 상하이 서쪽 도심을 하늘에서 내려다봤습니다. 대형 간선도로에 차들이 크게 줄었습니다. 당초에는 금요일부터 봉쇄를 한다고 했지만 서쪽 지역에도 일부 봉쇄가 시작됐기 때문입니다. 거리에는 사람들의 발길도 크게 줄었습니다. 곳곳에 핵산 검사를 받으려는 줄이 늘어서 있습니다. 尽快使这个疫情过去，尽快使上海恢复到这个过往。 마트는 생필품을 사려는 사람들로 여전히 북적였습니다. 하지만 예고 없이 담장을 둘러쳐 기습 봉쇄를 한 아파트는 외출 자체가 불가능합니다. I just woke up and my compound was surrounded with the fence, and that's it. There was no announcement, there was no warning, no information, nothing. 상하이에 사는 외국인들의 불안감은 더 클 수밖에 없습니다. You know, just go outside and see there is a fence and you are like in a cage. 봉쇄된 아파트에서는 방역 요원들이 새벽에도 문을 두드리며 찾아와 핵산 검사를 하기도 합니다. Sometimes it is pretty scary because you never know when they do it. Like once they did it at 1 a.m. in the morning, so I got really scared. 외출 금지로 식료품 구입이 어려워지면서 먹을 것도 충분하지 않은 상태입니다. 하지만 일시적 동서 분단식 봉쇄로도 상하이의 코로나19가 끝나지 않을 수 있다는 게 더 걱정입니다. 단 하루 만에 상하이의 신규 감염자 수는 33%가 또 증가해 거의 6천 명이 됐습니다. 상하이의 하루 감염자 수는 코로나19 초기 우한보다 많아졌는데 아직 정점을 지나지 않아 당분간 더 늘어날 것으로 보입니다. 베이징에서 YTN 강성웅입니다. 연분홍 꽃잎이 세상을 환하게 수놓고 있습니다. 일본의 봄을 상징하는 풍경을 즐기려는 사람들로 공원 곳곳이 붐빕니다. 지난 2년 동안은 코로나 예방을 위해 벚꽃 명소는 폐쇄되고 관련 행사도 열리지 않았습니다. 하지만 올해는 규제가 대부분 풀렸습니다. 元にやっと戻ったかなっていう感じではありますよね。どうしても皆さんこう待ちわびていたっていう感じではあるんだろうと思います。人も増えていて、なんかだんだん収束に向かっていることをみんな期待しているのかなというふうに。 한동안 진정됐던 일본 내 코로나 신규 확진자는 규제를 푼 이후 다시 증가세로 돌아섰습니다. 이동이 늘어나는 계절적 요인도 영향을 미치고 있는 것으로 풀이됩니다. 卒業式とか入学式とかこれで感染拡大することがもう今まで分かってるわけですよね。BA.2 の亜種の話もある。でそういうことでこれからと同時にまだまだ不確定要素がありますから。
일본 정부는 감염과 중증화를 막기 위해 3차 백신을 적극 권하고 있지만 접종률은 40% 수준에 머물고 있습니다. 지난해 발길이 이어졌던 자위대 대규모 접종장과 직장 접종장은 예약이 줄어 규모를 축소하기도 했습니다. 2차 접종 이후 부작용 등을 이유로 백신 기피 현상이 이어지고 있기 때문입니다. オミクロンがもう風邪みたいっていう風に聞いてるので大丈夫かなっていうのと、何回も受けた後の体の心配。まだ半年も経ってないんですけれども、その時点で急いでワクチンを受ける意味っていうのが 3차 접종이 속도를 내지 못하고 있는 가운데 일본 정부는 4차 접종 시기를 저울질하고 있습니다. 후생노동성은 5월 하순 4차 접종을 시작하는 것을 목표로 전국 지자체에 접종권 발송 등 준비를 요청했습니다. 도쿄에서 YTN 이경아입니다. 눈보라가 휘몰아친 고속도로 한복판. 차량 여러 대가 꼼짝 못하고 있습니다. 대형 트럭이 뒤에서 빠른 속도로 달려오더니 차량 행렬을 들이받습니다. 강한 충격과 함께 앞에 있던 트럭과 SUV는 순식간에 180도 회전합니다. 여기서 끝이 아닙니다. 목격자가 사고 장면을 촬영하는 가운데 또 한 차례의 강한 추돌이 일어납니다. This is ridiculous. It's snow and fog mixed together, and it made the visibility down to zero. Oh, watch out! Watch out! Oh, God! 미 펜실베니아주 스퀴르킬 카운티를 지나는 81번 고속도로에서 이처럼 연쇄 추돌 사고가 일어나면서 차량 50여 대가 어지럽게 뒤엉켰습니다. 견인 트레일러 3대를 비롯해 여러 차량이 불길에 휩싸였습니다. 지금까지 20여 명의 사상자가 확인됐고 인명피해가 늘어날 가능성도 제기됩니다. 현지 당국은 강력한 눈보라에 운전자들의 시야가 극도로 좁아지면서 사고를 초래한 것으로 보고 있습니다. 여기에 도로가 미끄러워지면서 사고 규모를 키운 것으로 보고 현장 수습에 주력하고 있습니다. YTN 조수연입니다. 현지 시각 29일 밤 이스라엘 텔아비브 인근에서 소총으로 무장한 괴한이 오토바이를 타고 다니며 행인들에게 무차별 충격을 가해 최소 5명이 숨졌습니다. 지나던 차량을 멈춰 세우고 운전자에게 총격을 가했고 현장에 출동한 경찰에게도 총을 쐈습니다. ראיתי סיטואציה מאוד קשה, ראיתי אופנוע שהיה בתוך הקיר של משטרה ושוטר לידו ירוי, כאילו נראה כמו מת, אז ישר התחלתי להשתלט על האירוע. 용의자는 요르단강 서안 출신의 27살 팔레스타인 청년으로 앞서 이스라엘 감옥에서 4년간 복역한 적이 있는 것으로 전해졌습니다. 용의자는 순찰 중이던 경찰의 총에 맞아 현장에서 숨졌습니다. 이스라엘에서는 이슬람 극단주의 무장 세력 이슬람국과 IS 추종자들의 살인 범죄가 지난 일주일 동안 3차례나 이어지고 있습니다. 지난 27일 밤 북부 하데라에서 IS 추종자 2명이 총기를 난사해 국경 경비대 소속 남녀 경찰관이 목숨을 잃었습니다. 또 지난 22일에는 남부 바르세바에서 30대 아랍계 남성의 흉기를 휘둘러 시민 4명이 숨졌습니다. 이스라엘은 전국 경찰에 최고 수준의 경계령을 내리고 주요 도로에 검문소를 설치하고 유동 인구가 많은 지역엔 무장 병력을 배치했습니다. כוחות הביטחון של מדינת ישראל הם הטובים בעולם. הם ערוכים להתמודד עם המשימה, וכמו בגלים הקודמים, גם הפעם אנחנו ננצח. 조직적 테러 가능성에 대한 우려가 커지는 가운데 모하마드 아바스 팔레스타인 대통령은 이스라엘과 팔레스타인 민간인에 대한 공격은 상황을 더욱 악화시킬 뿐이라며 이례적인 비난 성명을 냈습니다. YTN 이동원입니다.